தலைவர் திரு CTR நிர்மல்குமார் அவர்கள் முருகன் சிலையை அன்பளிப்பாக வழங்குகின்றார்கள். நன்றி. அனைவரும் இருக்கைகளில் அமருமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம். தொடர்ந்து தெற்கு மாவட்ட ஐடி சார்பாக திரு அமித் மால்வி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. MRM IT சார்பாக நம்முடைய மாநில தலைவர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களுக்கு மலர் மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது. திருவள்ளுவர் சிலை நம்முடைய தேசிய ஐடி பிரிவு தலைவர் திரு அமித் மால்வி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. நம்முடைய மாநில தலைவர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களுக்கும் திருவள்ளுவர் சிலை நினைவு பரிசாக வழங்கப்படுகின்றது. தொடர்ந்து நம்முடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு கல் நாகராஜி அவர்களுக்கும் திருவள்ளுவர் சிலை அன்பளிப்பாக வழங்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து நினைவு பரிசாக நம்முடைய மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு KT ராகன் அவர்களுக்கு திருவள்ளுவர் சிலை நினைவு பரிசாக வழங்கப்படுகின்றது. தொடர்ந்து 2 வெப்சைட் இங்கே அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது, லான்ச் செய்யப்படுகிறது. முதலாவதாக வெப்சைட் லான்ச் ஃபார் அவர் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் www.lmurugan.in என்ற வெப்சைட்டை நம்முடைய ஐடி டீம் சார்பாக நம்முடைய மாநில தலைவர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்கள் லான்ச் செய்கிறார். தொடர்ந்து தொழில் பிரிவு சார்பாக தொழில்குரு.org என்ற வெப்சைட்டை நம்முடைய மாநில தலைவர் லான்ச் செய்ய பார்ப்போம். நன்றி. தொடர்ந்து நம்முடைய மாநில செயலாளர் திருமதி சுமதி வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும் திருவள்ளுவர் சிலை நினைவு பரிசாக வழங்கப்படுகிறது.
நன்றி. அனைவரையும் இருக்கையில் அன்புடன் அமருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர், இவர் இந்திய அரசியலில் பிரபலமான முகங்களில் ஒன்று. அவருக்கு அறிமுகமோ இங்கு தேவையில்லை. இன்று பாஜக ஐடி அண்ட் சோசியல் மீடியா தலைவராக பாங்குடனே வந்தார். அதற்கு முன்னே HSBC மற்றும் அமெரிக்க வங்கியில் துணை தலைவராக இருந்தார். சமூக ஊடகத்தின் அதிரடியால் அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தார். ஆனால் மேற்கு வங்க தேர்தலுக்கு இணை பொறுப்பாளராகவும் வழிகாட்டியாகவும் அதனால் ஆனார். I am greatly pleased and privileged to now invite Amit ji onto the dais to share your valuable thoughts and insights with us. Anai Varakam Vanakam. BJP State President Muruganji, General Secretary Karunagarajanji, KT Raghavanji, Sumati Venkateshji, members of the IT and Social Media Department and its President in Tamil Nadu, Shri Nirmalji, and all office bearers and volunteers who have come for this program from all parts of Tamil Nadu. For me, unlike some other leaders who come from Delhi to experience Tamil culture, it is homecoming for me. The reason being, unlike most other people from Delhi, I have lived for the longest time in southern India, including Chennai. I have lived here, I have studied here, I have traveled here several times, so much so that my daughter's name has a Tamil origin. So unlike some other Delhi leaders who come here as tourists to experience the culture here, I have lived the Tamil culture. My familiarity with the language, my familiarity with the people of the state, the ethos of the state, is as much as anyone who probably has spent his lifetime here. It is this rich culture and language of the state that is celebrated by every leader of the Bharatiya Janata Party. And it starts from none other than the Prime Minister, who in his address to the United Nations had invoked the great Indian poet Kanyan Punguranji, who wrote in Tamil about 3,000 years ago. And he said, Yadum or Yavarum Kelir.
which means we belong to all places and to everyone. I just heard a leader from DMK say this morning that irrespective of the number of BJP leaders who keep coming to Tamil Nadu, the lotus will not bloom in the state. If you are so sure about the BJP not being present here, why should you even mention us? But if you are so bothered that your speech starts from the BJP and ends with the BJP, then you know what is happening in this state. The truth is that over the last many years that I have been visiting Tamil Nadu, it is perhaps now that I see a perceptible change in the state. And it is only a matter of time when the BJP will be the ruling party of this state and will integrate it seamlessly with the rest of the country. And under the leadership of Prime Minister Modi, the state will see unprecedented development. If you recall, Prime Minister Modi on several occasions has spoken fondly about his association with Tamil Nadu, so much so that at the heights of our standoff with China, and when Prime Minister went to Ladakh, he quoted none other than the great Tamil poet Tiruvalluvar. And from the heights of Ladakh, giving a message to the world, he said that Shaurya, Samman, Maryada and Vishwasniyata are the attributes of any powerful nation's military. For him to remember the great saint and poet Tiruvalluvar at a moment when he was addressing the larger world audience and recounting India's adherence to Dharma speaks volumes of the oneness of this country. From Ladakh to Tamil Nadu, the message is one. And the Prime Minister chose to quote great Saint Tiruvalluvar to make his point. It's not limited to the fondness or the affection for the language and the culture. It goes much beyond that. After Prime Minister Modi took office, he has been consistently working for the well-being of Tamils, not just in Tamil Nadu, but across the world. You remember more than 50,000 houses were handed over by the Modi government in Jaffna to the Tamils there. Even recently, in his conversation with the Sri Lankan counterpart, he insisted on the 13th constitutional amendment to be held up and rights of the Tamil minorities to be taken care of in Sri Lanka. Whether it's the fishermen's issue or any such issue, the central government led by the Prime Minister has taken utmost care to ensure that the rights of the Tamil people are secured. He has taken great pride in the language and culture of the state and showcased them at the highest global forums. So when I hear some leaders from Delhi who are tourists not just to Tamil Nadu but this country also, they come sometimes to do their politics
and then go away for holiday. That same leader is in Coimbatore today. And he said, what does Prime Minister Modi and BJP know about the language and culture of Tamil Nadu? He just said this today. And that is why I have recounted to you the several occasions where the BJP, the Prime Minister himself has spoken so fondly about the language, culture and people of Tamil Nadu. It is the same leader and his ally partner here in Tamil Nadu who wanted to ban Jallikattu when they were in power in Delhi, of which the DMK was a part. They were part of the conspiracy to finish a festival that is so dear to the people of Tamil Nadu, which is so intrinsic to the culture of Tamil Nadu. They wanted to ban it. The ban would have served two purposes. It would have anyway killed the festivities around agriculture. It would have also finished the indigenous livestock on which our farmers depend. It would have obliterated the indigenous livestock and cattle that we have in our country. And who would it have benefited? Those people who want to import specimens from outside. Jallikattu is not just a celebration of harvest. It is also about rearing the best and the most resilient livestock. The DMK and the Congress wanted to kill it. They wanted to finish it. They want to finish everything that is indigenous, that is dharmic, that is Indian. Because their thinking is imported, their leaders are also imported now. But it was the BJP that stood for indigenous culture, for the practices of the state. We defended it. We defended it here in Tamil Nadu, we defended it in Delhi, we did everything possible, and today if Jallikattu is possible and these tourists are coming to see Jallikattu from Milan and other places, it is only and only because the BJP supported it. We will always stand by everything that is inherently native to the state, to the pride of people of Tamil Nadu. We will never do anything that will hurt what is our culture, the Tamil culture. Then sitting in Delhi, I hear about a lot of manufactured controversies. Isn't it surprising that only when DMK leaders go through the airport in Chennai, somebody stops them and asks them to speak in Hindi? I mean, how can you make up such controversies? I don't understand. When the fact is, when the UPA was in power and T.R. Balu was the Minister for Surface and Road Transport, it was under his ministership and under Congress's government in center that the decision to name all national highways have signage in Hindi was introduced. It was the UPA that did it. It was T.R. Balu who signed it. And today, every time one DMK leader goes there, she suddenly is asked questions and asked to speak in Hindi. Even when I go through the airport, they never ask me to speak in Hindi. In fact, they don't ask me to speak at all. Why should CISF ask anybody to speak? Their job is to ensure security. You follow protocol, you will go through. Nobody asks you to speak in any language. So you cannot use the same card again and again and again and fool people. People of Tamil Nadu have seen through your designs. And I can tell you, I lived in Tamil Nadu at a time when the DMK was at its peak.
Even then, the people of Tamil Nadu were so warm and welcoming that their politics had very few takers. And now, in this day and age of globalized living, they are trying to use issues that they probably came to power in the 70s. It's not going to work. They must realize it's not going to work. People are today looking at development. People are looking at inclusiveness. People are looking to integrate themselves with the bigger India's development story that is unfolding under the leadership of Prime Minister Modi. And no one else other than the BJP alliance can ensure that for Tamil Nadu. There are several government schemes that the center has implemented which have touched crores of people in Tamil Nadu. Whether it is the Ayushman Bharat or Swachh Bharat, under which lakhs of toilets have been built in Tamil Nadu, which has given respectability to the women more importantly. I keep saying this again. இவர் சகோதரர் எம்.எஸ். பாலாஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் நேஷனல் ஐடி அண்ட் சோசியல் மீடியா கன்வீனர் தலைவர் சகோதரர் மரியாதைக்குரிய திரு அமித் மால்வியா அவர்களே, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில பொதுச் செயலாளர்கள் சகோதரர் கருநாகராஜ் சென்றது மிக முக்கிய பங்கு நம்மளுடைய சோசியல் மீடியாவுக்கு இருக்குது. ஊரடங்கு நேரம் மீடியாக்காரங்கெல்லாம் கூட வெளியில வர முடியாத சூழ்நிலை. நாம் அனைவருக்கும் உணவு கொடுத்தோம், நாம் அனைவருக்கும் அரிசி கொடுத்தோம், மளிகை கொடுத்தோம், மோடி கிட் கொடுத்தோம், மோடி கிச்சன் நடத்தினோம். இதையெல்லாம் வெளி உலகத்திற்கு காட்டுனது நம்மளுடைய சோசியல் மீடியா. தமிழ்நாடு சோசியல் மீடியாவை பற்றி முன்னாடியெல்லாம் நம்ம டிஃபென்சிவாக தான் போயிட்டு இருந்தோம், பதில் சொல்லி பழக்கப்பட்டிருந்தோம். இன்றைக்கு பதில் சொல்ல வச்சிருக்கிறோம். திமுகவும் மற்ற கட்சிகளும் தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சோசியல் மீடியாவுக்கு பதில் சொல்ல வச்சிருக்கிறோம். உண்மையான செய்தி கொண்டு போக முடியும். அதனால தான் நாம இங்க இருக்கிற சோசியல் மீடியாவை சார்ந்தவங்க ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய சொந்த நிருபர்கள், எல்லாமே நிருபர்கள். எல்லாரும் ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருக்கிறோம், எல்லாரும் கேமரா வச்சிருக்கிறோம். நாம எழுதுறது தான் இன்றைக்கு ட்ரெண்டு. நாம் அப்படி ஒவ்வொரு கருத்துக்களையும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்ய வேண்டும்னு கேட்டுக்கிட்டு, நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கத்தில் பல்வேறு திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிற திட்டங்களை பற்றியெல்லாம் சொன்னாங்க. மக்களிடத்தில் அத்தனை திட்டங்களையும் நம்ம கொண்டு செல்லணும். விவசாயிகள் பிரச்சனை, டெல்லியில் விவசாயிகள் போராடினாங்க. உடனடியாக தமிழ்நாட்டில் நம்ம களத்தில் இறங்கணும். விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசாங்கம் என்னென்ன செஞ்சது, குறிப்பாக பிரைம் மினிஸ்டருடைய சன்மான் நிதி 6000 ரூபாய் தமிழ்நாட்டில் 41 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதை நம்ம சோசியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் பண்ணீங்க, சோசியல் மீடியாவில் எடுத்து சொன்னீங்க. அதே போல் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள், ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் நம்ம எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் என்னுடைய ஒரே வேண்டுகோள், நம்மளுடைய சோசியல் மீடியா நிர்வாகிகள், நம்மளுடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஃபேஸ்புக்கை பார்த்துருப்பீங்க. நம்மளுடைய ஃபாலோவர்ஸ் தான் அதிகம். 10 லட்சத்திற்கு மேலே தமிழ்நாட்டில் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் வச்சிருக்கிறது தமிழ்நாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி. ஆனால் எனக்கு சின்ன ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது. நம்மளுடைய போஸ்டிங்ஸை பாருங்க. நம்மளுடைய ஆல் இந்திய தலைவர்கள் பேசுகிறாங்க, ஆல் இந்திய நிகழ்ச்சிகளை போடுறோம், மாநில தலைவருடைய சுற்றுப்பயணம் போடுறோம், நம்மளுடைய வெற்றிவேல் யாத்திரையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணீங்க, அதெல்லாம் சந்தோஷம். நம்மளுடைய நம்ம ஊர் பொங்கலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணீங்க, அதுவும் சந்தோஷம். ஆனால் நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் ஆக்டிவாக இருக்குதா அப்படின்ட்டு நீங்கள்லாம் சுய பரிசோதனை செய்யணும். எல்லாரும் பார்க்குறோம், 10 லட்சம் ஃபாலோவர் இருக்கிறோம். எத்தனை பேர் ஷேர் செய்கிறோம், எத்தனை பேர் நல்ல ஏன்னா நம்ம ஒரு பதிவு போட்டால் எதிரி நெகட்டிவ் பதிவு போடுறது, அடுத்த செகண்டில் நெகட்டிவ் பதிவு போடுறான். போலி அக்கௌண்ட்ல இருந்து என்ன போடுறான், நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்
பெய்டு கமெண்ட்ஸ் போடுறான். அவனுக்கு நாம் பதிலடி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அல்லவா? நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக்கில், நம்மளுடைய தமிழ்நாடு பிஜேபியில் நாம் அனைவரும் என்ன ஆல் இந்தியா தலைவர்கள் பேசினாலும் சரி, ஸ்டேட்லேருந்து வந்தாலும் அதை எல்லாம் உடனுக்குடன் பகிர்ந்து அதில் நல்ல கருத்துக்களை போடணும். அதே நேரத்தில் எதிரிகள் போடுற தப்பான கருத்துக்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே போலி அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் போடுறாங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு போலி அக்கௌண்ட் வச்சுருக்காங்க. நாம் நல்ல கருத்துக்களை போடணும் அப்படின்றதையும் சொல்லிக்கிட்டு, வர தேர்தலில் நமக்கு அதிகமான வேலை செய்ய வேண்டிய நேரங்கள் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் கடமைகள் அதிகம், நாட்கள் ரொம்ப குறைவு. ஆகையால் நாம் அனைவரும் கடுமையாக உழைப்போம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு உங்களிடத்தில் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தன்னுடைய வழக்கமான உணர்ச்சிகரமான எழுச்சிகரமான சிறப்புரையை வழங்கிய நம்முடைய மாநில தலைவர் டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதே நேரத்தில் தன்னுடைய வருத்தத்தை பதிவு செய்துள்ளார். அந்த வருத்தம் அடுத்த அவருடைய மீட்டிங்கில், அதாவது சந்திப்பில் இருக்காது என்பதை நீங்கள் உறுதிப்படுத்தும் விதமாக உங்களது பலத்த கரவொலியுடன் அதை நீங்கள் இங்கே ஆவணப்படுத்துமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். தேங்க்யூ. தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டுள்ள நம்முடைய மாநில துணைத் தலைவர் திரு கருப்பு முருகானந்தம் ஜி அவர்களை அன்புடன் வரவேற்பதோடு உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமையேற்று நடத்தும் ஐடி மாநில தலைவர் திரு CTR நிர்மல்குமார் அவர்களுக்கு இங்கு நினைவு பரிசினை கோவை மண்டலத்தின் சார்பாக மாநில தலைவர் அவர்களுக்கு தரப்படுகிறது. நன்றி. நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நன்றி பாராட்ட வருமாறு மாநில ஐடி சோசியல் மீடியா கோ கன்வீனர் ஸ்ரீ ராமானுஜம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். கோனூரில் பிறந்து கோட்டையை ஆள வந்திருக்கும் வெற்றிவேல் நாயகன் டாக்டர் எல் முருகன்ஜி அவர்களுக்கு எனது முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பப்புவுக்கு ஆப்பு வைப்பதற்காக டெல்லியிலிருந்து வந்திருக்கும் அமித் மால்வியாஜி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களின் எழுச்சி நாயகன் ஐடிஎன் சோசியல் மீடியா பிரிவை எழுச்சிமிகு பிரிவாக, மற்ற பிரிவுகளுக்கு ஆக்கமிகு போட்டி பிரிவாக ஆக்கிய எங்கள் அன்பு சகோதரர் நண்பர் CTR நிர்மல்குமார் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கும் அக்கா சுமதி வெங்கடேஷ் ஜி அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழக மீடியாக்களை கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் மாநில பொதுச் செயலாளர்கள் அன்பு அண்ணன் கருணாகராஜன் ஜி மற்றும் KT ராகவன் ஜி ஆகியோருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விவசாயிகளின் நண்பனாக இன்று தமிழகம் முழுவதும் விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளை கண்டறிந்து உழைத்து அதை களையெடுக்கும் முக்கிய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கும் தஞ்சை கண்ட தங்கம் அண்ணன் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை பகுதியில் எங்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த பகுதியின் சார்ந்த மாவட்ட தலைவர்கள் அண்ணன் சைதை சந்துரு மற்றும் தனசேகரன் இருவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுக்கு என்றும் உறுதுணையாக நண்பராக இருக்கும் மாநில தொழில் பிரிவு தலைவர் அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் எங்கள் பிரிவின் மண்டல பொறுப்பாளர்கள், மண்டல இணை பொறுப்பாளர்கள், மாநில செயலாளர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடைசியாக போருக்கு செல்லும் போர் வீரர்களைப் போல எங்கள் அனைவருக்கும் மாநில நிர்வாகிகள், மாவட்ட நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் உறுதுணையாக இருந்து சொல்லை செயலாக்கும் உங்கள் அனைத்து படை வீரர்களான ஐடிஎன் சோசியல் மீடியா நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
வைகரை பொழுதின் வாசனை அரும்புகளே, வளர்பிறைகளே, மணிப்புறாக்களே, மயக்க விழிகளே, பன்னீர் நதிகளே,